यूसुफ अंजुम साहब साडे नाल मौजूद ने। यूसुफ साहब, बाबर आजम की गल करिए, बड़ी जबरदस्त कल शॉट्स खेड़ी, उन्होंने अपनी कवर ड्राइव्स का भी खास ख्याल रखा तो एक जो कहते नहीं असी 2022 वाला बाबर पीक टाइम वाला नज़र आ रहा है। कैप्टनसी में भी कोई सानू फ्लॉज नज़र नहीं आया, जिस अंदाज ਨਾਲ डिसीजन मेकिंग हो रही है, किवें वेखदे हो उस जो पुराना बाबर नज़र आ रहा है? जी मुफाज, तुसी बिल्कुल ठीक आख्या कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वे टॉप गियर च हैगी आ। ਉਹਦੇ हर मैच में परफॉर्मेंस ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆਂ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ पेशावर ज़ल्मी वास्ते बड़ा सूदमंद साबित हो रहा है। तो एक राइट वक्त ते उन्होंने दी इनके जी फॉर्म हैगी, उन्होंने अपनी वो जी परफॉर्मेंस माजी सानू नज़र आती सी, बाबर आजम अजकल दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह तो उनकी जी टीम हैगी आ पेशावर ज़ल्मी उन्होंने भी फायदा हो रहा। तो जोड़े उनके फैंस ने जोड़े हम टीवियां ते मैच देख रहे हैं वो भी बड़े खुश दिखाई देते हैं। असी जो भी उन्होंने फैंस नाल सानू अक्सर मुलाकात होती है, वो बड़े कहते हैं सन कि बाबर आजम रन करेगा। तो बाबर आजम ने साबित कर दिता कि इस वे वो टॉप क्लास जी है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जी बाबर आजम की फिटनेस के फॉर्म से असी अक्सर सवालात करते सी कि उन्होंने अपनी खामियों को दूर करना चाहिए है। तो असी पहले भी जिक्र किया कि जो मिसबा हक दो उन्होंने नाल ड्रैसिंग रूम शेयर करना मेरे ख्याल से उन्होंने फायदेमंद साबित होया है। बाबर आजम को यकीनी तौर पर जोड़े सन मसाइल सन ऑफ स्पिनर के खिलाफ, ऑफ लैफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के खिलाफ उन्होंने काफ़ी वर्क किया है, जिसकी वजह तो जी उन्होंने फॉर्म हैगी इस वे अच्छी दिखाई दे रही है। तो बाबर आजम के फैन यकीनी तौर पर दुआ गो ने कि बाबर आजम जी परफॉर्मेंस का सिलसिला है वो जारी रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी जी है कि जोड़ा सीजन 2010 है सी 10वां सीजन से जोड़ा वो टॉप 4 जगह नहीं बना पाई सी। उस तो बाद इस नवे सीजन उन्होंने परफॉर्म करना समझ आता कि उन्होंने जी अपनी गलतियां ने उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। जोड़े उन्होंने कंबीनेशन के कुछ हालात सन वो उन्होंने पुर करने की कोशिश की है। तो राइट ट्रैक पर सानू नज़र आ रही है इस वे टीम। तो जिंदे को भी पुछो इस वे पेशावर ज़ल्मी के गुण गा रहा है कि पेशावर ज़ल्मी इस वे सब तो ज़्यादा टॉप लैवल पर टॉप फेवरेट टीम असी कह सकते हैं जी फाइनल खेलने की हकदार हैगी। तो हजे तक यकीनी तौर पर जी उन्होंने बैटिंग बॉलिंग कंबीनेशन है वो मुतासर कुन लग रहा है, जिसकी वजह तो उन्होंने जी परफॉर्मेंस का म्यार है वो अगे तो बहुत शानदार दिखाई देता है। तो PSL में पेशावर ज़ल्मी का परफॉर्म करना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है कि जोड़े साढ़े अपना पठान अपना दोस्त अहबाब है ने जोड़े क्रिकेट फैंस ने उन्होंने दिलों च पेशावर ज़ल्मी एक रच बस गई हैगी। तो उन्होंने दुआवां भी करते हैं, बल्कि इस दफ़ा तो महरूम रहे हैं पेशावर मैचेस तो, लेकिन उम्मीद असी करते हैं कि जोड़ा इहदा 2000 नवा सीजन होएगा 2027 में 12वें सीजन ये पेशावर च भी मैच रखे जाएंगे ताकि जोड़े पेशावर ज़ल्मी के फैन ने अपनी टीम को अपनी अखां के सामने खेलते हुए तो भरपूर सपोर्ट भी कर सकन। यूसुफ साहब, मिस्ट्री स्पिनर सुफियान मुकीम की गल करिए, बड़ा सानू इंप्रैस करते पे ने। तुहानू पता है 6 मैचों में टोटल 15 विकटा हो गई ने। तो सरे फहरिस्त ने कल भी 3 विकटा उन्होंने अपने नाल की हैं। बड़े बेहतर अंदाज में बॉलिंग करते हुए अपनी लेंथ का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो हमेशा इन्होंने इग्नोर किया गया माजी में। सानू लगता है कि हुण इन्होंने टीम में शामिल किया जाएगा। अगे बड़ियाँ सख्त असाइनमेंट्स आ रही हैं, T20 वर्ल्ड कप भी आना है तो बायलैटरल सीरीज़ भी हैगी। जी मुफाज, है बड़ी अच्छी गल हैगी कि जोड़े साडे टॉप क्लास स्पिनर ने उन्होंने नाल यंगस्टर भी सानू पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिंदे नज़र आते हैं। सुफियान मुकीम यकीनी तौर पर उन्हें हर मैच में परफॉर्म किया है। वो फैसल अकरम भी जो उन्होंने मौका मिले है उन्होंने जी परफॉर्मेंस सानू वध तो वध नज़र आई हैगी। तो जो कि असी तकिया करते हैं इबरार अहमद ते शादाब खान ते उसके नाल मोहम्मद नवाज का असी भी जिक्र करते हैं कि वो भी साड़ी माजी अच्छी परफॉर्मेंस देंदे आए हैं। लेकिन मैं समझदा कि मोहम्मद नवाज नूं हुण एक टफ चैलेंज का सामना होएगा। सिलेक्टर वास्ते भी ये बड़ी एक मुकाबलेबाजी की फिजा होगी कि किस किनू टीम च लैन। हजे तक क्योंकि कोई T20 सानू अगे नज़र नहीं आ रही छेती, हजे तक क्योंकि टेस्ट मैचेस शुरू हो जाएंगे 8 तारीख तो बांग्लादेश में। उधर ही पाकिस्तान सिलेक्टर ने टीम मुंतखब करनी हैगी तो नो डाउट कि उत्थे जिहड़े इस बारी जो पिचेस ने सानू लग रहा है कि वो ज़रा फास्ट ट्रैक होनी है, जिन्हें साढ़े पेसर ज़्यादा टीम का हिस्सा बननगे। लेकिन PSL के जरिए नाल हमेशा सानू नए लोग नज़र आए ने। तो खसूसन
ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਗੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੈਸਲ ਅਕਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਨ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਲਾਈਨਅਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਸਾ ਬਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੁਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਸਟ ਬਾਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਚਸ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਡ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਆਊਟ ਤੱਕ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ PSL ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਅਰਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਹਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਪਤਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬੈਟ ਪੈਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ PSL ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਨ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਰੰਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇਆ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਬੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਬਲਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PSL 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਮ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ T20 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ 'ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ ਦਾ ਬੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਗਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ। ਨਸੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਵੀ ਅੱਜ 0 ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਜੀ PSL ਦੇ ਮੈਚਸ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਸਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਹਰ ਬੈਟਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। CEO PSL ਸਲਮਾਨ ਨਸੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਾਂ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।